चारि पांच दिन हेब केउठी अछंती ओडिशार प्रख्यात नाट्यकार तथा नाट्य निर्देशक हर बारिक। सबुठु बड़ कथा हेउची सकाळे तांको सह इंटरव्यू करा जाउची एवं संध्या बेलकु स्टोरी हेउची से कुआडे फेरार हो जाइछंती। तेबे ओडिशार एते बड़ महान व्यक्तित्वको संबंध में जेतेबेले एमिति एक खबर सामना को आसुची एक दायित्व संपन्न गणमाध्यम हिसाब से आमर दायित्व होउची सतकु पदाकु आनिबाकु। तेबे आम साथी आज निजे उपस्थित अछंती हर बारिक तांकोटारु ही पचारि बुझिबा कोन रहिछ विवाद। सर प्रथमे आपनको अर्गस को स्वागत। नमस्कार। एवं आपण केमिति अछन? मु भलो अछि। वर्तमान जो सोशल मीडिया रे चर्चा होउची आपण फेरार हो जाइछंती, आपण के किडनैप करने जाइछंती, कोन ए विवाद एवं काहे केमिति एक विवाद आपनको ना को नि आरंभ? मु फेरार होबा कथाडा जो शब्दडा मते लागुनी जे माने जो माने आजिकली टेलीविजन रे काम करूछंती बा टेलीविजन पई स्क्रिप्ट करूछंती कौ शब्द कौटी केमिति व्यवहार बोध हुए से जत्नवान हो नांती। फेरार कथाटा कहबा पई से माने कि कोड बेले बेले कुए अमुक लोक फेरार अछि ताना नोटिस जारी कर द खोजी के आण एमिति गोटे आम लॉ रे अछि। किंतु टीवी चैनल टे कहबे फेरार अछि सखाळे मु इंटरव्यू देछि संध्याळे फेरार हे जाई कहउचंदी। मु फेरार काहे कि हेबी कहा पई हेबी काहा को डरी कि हेबी माने मु जो जगह रे जो प्रोफेशन रे अछि सेही प्रोफेशन में फेरार होबार कथा आसुना है। जी कही फेरार होची बा मजा नौ टीआरपी पाई निजक चर्चा रखापी मत मते माने विचलित करने से किसी काम करनी। मु विचलित नुह स्थिर स्थित प्रज्ञ। मु जोठी जाइली मो परिवार लोक जन जाइली जहाँ को पाखर जाइली कहीकि जाइली एवं से दिन ये जगह अच्छी से कथा भी कही जोठी अच्छी जहाँ को सांगे काम करूली सी भी समस्त कहले मुझे अच्छी फेरार केतबेले हेली। जो विवाद टी उठी वर्तमान कहवा गले आपण ना तीनोटी यात्रा पार्टी कहूँ कि आप अग्रिम नहीं किंतु वर्तमान काम से अनुसार आप करने चाहते न चाहते ताकू नहीं कि वर्तमान गोटे चर्चा चलती प्रकृति में विवाद कौन और कहीं कथा उठला? सबू नाट्यकार निर्देशक माने तीनोटी चारोटी पार्टी ठू आरंभ कर 8-10टी पार्टी पर्यंत पैसा नियंती काम करने वर्ष को गोटे तारीख नुहे। जनकर जदि 20 जून 20 रु काम आरंभ हो जून 30 रे सर आउ जनकर जदि जुलाई 1 रु आरंभ हो जुलाई 10 रे सर आउ जनकर जदि जुलाई 11 रु आरंभ हो जुलाई 20 रे सर आउ जार जी जुलाई 21 रु आरंभ हो जुलाई 30-31 सर 30 रे सर एमिति गोटे थाए सिस्टम बा एमिति सब डेट थाए जो पार्टी मैंने 10-10 दिन आखड़ा करती आगु 15 दिन होता एवं 10 दिन 12 दिन होची कौटी नाट्यकार निर्देशक पहुँचापी 2 दिन डेरी होची। किंतु जो अग्रिम नहीं करूना ये जो मैंने जानी ना यात्रा को जानी ना यात्रार प्रसंग जानी ना यात्रा सहित जड़ित नुहति से एमती शब्द एम धाड़ी कहते अग्रिम माने कलाकारटे गोटे जगह अग्रिम नहीं गोटे जगह गोटे वर्ष काम कर मास्टर टी 4 जगह दरमा आडभांस नब और 4 जगह काम कर जब डेट एपट सेपट हो कौन कारण ताली समस्या उपजुची ये सब समस्या मोपाई जो समस्या उपजुची ता समस्या नुह समस्या कर दि जाए। मत लगुच जो मैंने मत काम करने चाहूले से माने मो काम अपेक्षा मत बदनामी करने बा मत बदनाम कर मजा नापी बहुत जत्नवान थे जो मत सहजरे काम करने को नदे एमती गोटे चर्चा कले मो बाटे न आसी जदि संघ अच्छी संघर सभापति बा आम संघर सभापति को न कही सी सोशल मीडिया को आसिले से गणमाध्यम को आसिले जो बाटटा गोटे मत लगुनि ठीक बाटटे एवं सी भी गोटे दायित्व संपन्न जगार अच्छा समाधान करवा तांकर उचित थिला। मोटामोटी कथा जदि गाँ पाख नईर बंध भांगो गाँव में पानी पशिव चाल घर लोक घर धोई हो कोठा घर भर पानी पशिव जदि कोठा घर कर भावुँ मु सुरक्षित मु मजबूत अच्छी ताहले सेटा बोकामी समस्ते भलरे रहिले आमे भल रहिबा गाँ रहिबो सेही न्याय मु कहिबी जे समुदाय यात्रा रे जदि कोनोसी गोटे पार्टीर डेट बदली जाउछि बा 5 तारीख डेटा 10 तारीख हो जाउछि बा 20 तारीख डेटा 27 तारीख हो जाउछि ताले सेठे काम करता सब मास्टर मान हैरान हेबे एवं प्रथमे से माने श्रृंखलित हो जावा दरकार थिला समस्ते कथा है कि जे आमर तारीख न बदलू 20 तारीख रे आरंभ हो मोर 20 आ जनकर 25 आ जनकर 27 एमिति न हो 20 तारीखटा 20 तारीख नहले अन्य मास्टर मान हैरान हेबे जी जीवार थिला हैरान हो जी आसीबार थिला हैरान हो। ना जो अभियोग आनुंट कि आप मोबाइल स्विच ऑफ कर देते किसी दिन कांटेक्ट क्या से रखु नथिले ये अभियोग माने आपण कौन कहबे आ ऊपर? सी जी कहउचंती मु जानि पारनी तांकर दूरदृष्टि अछि बोली
ମୁଁ କାମ କଲାବେଳେ ମୋବାଇଲ ଅଫ୍ କରେ, ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କଲା ଦିନଠୁ ମୋବାଇଲ ଅଫ୍, କାମ ବେଳେ ମୋବାଇଲ ଅଫ୍। ଆଉ ଯେହେତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଟେଲିଭିଜନ ବା ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଫେକର୍ଡ଼ିଂରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ, ମୋବାଇଲଟା ସାଇଲେଣ୍ଟ ମୋଡ଼୍ରେ ଥାଏ ଏବଂ କାମ ବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ଥାଏ। ଏବେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ସବୁ ଚାଲିଛି ବନ୍ଦ ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ। ଯଦି ମୋବାଇଲ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ମୁଁ ଯେଉଁଠି କାମ କରୁଥିଲି ସେ ମାଲିକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲେ, ମାଲିକ ତାଙ୍କୁ କହିଥିବେ ଯେ ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ଯିବେ। ଯଦି ବନ୍ଦ ଥିଲା, ମୋ ସଭାପତିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଥିବେ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଥିବେ। ଜଣକୁ ପାଇବାଟା ଅତି ସହଜ। ଜଣେ ମୋବାଇଲ ବନ୍ଦ କରି ଦେଖୁ, ମୁଁ ତାକୁ 10 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଖୋଜିଦେବି। ସିଏ ଖୋଜୁଥିଲେ ନା ମୋତେ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ? ପ୍ରଥମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ସେଇ କଥାଟା ମୋତେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଯେ ମୋତେ ସିଏ ଖୋଜୁଥିଲେ ସତରେ ନା ମୋତେ ବଦନାମ କରୁଥିଲେ। ଏ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହିଲେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କି କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରାଯାଇପାରୁନି, କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ଟା କାହା ଭିତରେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି ଗ୍ୟାପ୍ଟା ରହୁଛି? ମାଲିକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗ୍ୟାପ୍ ରହୁଛି ନା ପ୍ରଯୋଜକ ମାନେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମାନେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ମ୍ୟାନେଜର ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗ୍ୟାପ୍ଟା ରହୁଛି କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ର, ଯାହାଫଳରେ ଏତେ ସମସ୍ୟାଟା ଏତେ ବଡ଼ ଆକାର? ନାଇଁ, ଏ ଯାତ୍ରାର ସର୍ବେସର୍ବା ହେଉଛନ୍ତି ମାଲିକ। ମାଲିକ ଏମିତି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟାଟେ ତିଆରି ହେବ ବୋଲି ତାରିଖ ଯେଉଁ ବଦଳି ଯାଉଥିଲା, ମୁଁ ନୁହଁ, ମୋ ଭଳି ଅନେକ ମାଷ୍ଟର ଏମିତି ହଇରାଣ ହେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ପଦାକୁ ଆସିଲା ନାହିଁ, ମୋ କଥା ପଦାକୁ ଆସିଲା। ଏଇଥିପାଇଁ ପଦାକୁ ଆସିଲା, ମୁଁ ଚାହିଁଲି ଯେ କାମଟେ ସାରି ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରିବି, ଯାହା ବି ହେଉ ଜଣଙ୍କର ସାରିକି ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ କରିବି, ତାରିଖ ବଦଳୁ ଯାହା ହେଉ। ଏଇଥିପାଇଁ ମାଲିକମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଯେ ମୁଁ 20 ଦିନ ତଳୁ এই ସମସ୍ୟା ହେବ, ମାସେ ତଳୁ ସଭାପତିଙ୍କୁ ଜଣାଇଲି, ଆମ ଉମା ସଭାପତିଙ୍କୁ 20-25 ଦିନ ତଳୁ ମାଲିକ ସଂଘର ସଭାପତିଙ୍କୁ ଜଣାଇଲି ଯେ ଯେଉଁ ତାରିଖରେ ତାରତମ୍ୟ ରହୁନାହିଁ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖରେ ସମସ୍ତେ ଆରମ୍ଭ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏଣୁ ସମସ୍ୟା ହେବ। ବୃତ୍ତିଗତ ଚାପରେ ମୁଁ ରହିବି, ମୋତେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ। ଏକାବେଳକେ 2 ଜଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ପଡ଼ିବ, ଯେହେତୁ ସେ ଘୁଞ୍ଚେଇକି କରିଛନ୍ତି। ମୋତେ ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ କେଉଁଠୁ କାମ କରିବି। ମୋତେ କିଛି ଉତ୍ତର ଆସିଲା ନାହିଁ, ମୋତେ କେହି କହିଲେ ନାହିଁ। ଯଦି କହିଲେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟାଟେ ହେଲା, ଏ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଦାୟୀ ରହିବେ, ମୁଁ କାହିଁ ଦାୟୀ ହେବି? ଯେତେବେଳେ ଜଣେ କଳାକାର ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଜଣେ ନାଟ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହୁଅନ୍ତୁ, 1, 2 କିମ୍ବା 3ଟି ପାର୍ଟି ସହ ଚୁକ୍ତିବଦ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଯାଉଛି କିମ୍ବା ତାରିଖ, ଆପଣ ବି ଜାଣିଥିବେ ମାଲିକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି କମ୍ପିଟିସନ୍ ରହୁଛି। ସେମାନେ ଜାଣିଶୁଣି ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ହଇରାଣ କରିବାକୁ ଯଦି ଏମିତି ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବେ, ଏହାଫଳରେ କଳାକାର ହୁଅନ୍ତୁ, ନାଟ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ଚଳୁଥିବା ବଞ୍ଚୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଫସି ଯାଉନାହାନ୍ତି? ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ କଳାକାରଙ୍କ କଥା ଏବଂ ମାଷ୍ଟରମାନଙ୍କ କଥା ଅଲଗା ଅଲଗା କଥା। କଳାକାର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟି ରହିବା ପାଇଁ ଚୁକ୍ତିବଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି। ଯଦି ସେଇ ବର୍ଷ ସେ ଆଉ କେଉଁ ପାର୍ଟିକି ଯିବା ପାଇଁ ଚୁକ୍ତିବଦ୍ଧ କରିଥାନ୍ତି, ତାହା ଇଲିଗାଲ୍। କିନ୍ତୁ ମାଷ୍ଟରମାନେ ସେମିତି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମାଷ୍ଟରମାନେ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ସରିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡେଟ୍କୁ ଯାଆନ୍ତି। ନାଟ୍ୟକାର ଯଦି 2 ଜାଗାରେ ନାଟକ କରୁଥାଏ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଦେଇଦିଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଦେଇଦିଏ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନେ କରନ୍ତି। ଏ କଥା ସେ କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଅଲଗା କଥା। ଯେ ଏ କଥା ହେବା ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତି ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଉଛି, ହେଉନି କାହିଁକି? କ୍ଷତି ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖେ, ଆଗରୁ ସଂଘ ଥିଲା, ମଝିରେ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ପୁଣି ସଂଘ ତିଆରି ହେଲା। ସଂଘ ତିଆରି ହେଲା ମାନେ ତାହା ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ତିଆରି ହେଲା। ସେହି ଶୃଙ୍ଖଳାଟିକୁ ଯଦି ଆମେ ଜଗିବା ନାହିଁ, ମୁଁ ମୋ କାମ ସାରିଦେବି, ମୋର ଠିକ୍ ହେଲେ ଦୁନିଆ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ବଞ୍ଚିଲେ ମୋର ସବୁ ଅଛି, ଏଇ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ତାହେଲେ ସଂଘ ରହିବ ନାହିଁ, ସଂଘର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ସଂଘଟେ ତିଆରି ହେଲା ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସବୁବେଳେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିଲେ ଯେ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ସଂଘ ବୁଝିବ, ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଲେ ସଂଘ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବ। ମୋ ଉପରେ ମୋ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ସଂଘର ମୁଖିଆ, ତାଙ୍କର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ସଂଘର ମୁଖିଆ। ଏଇ ସମସ୍ୟାଟା ଯଦି ଆସିଲା, ସମସ୍ୟାଟା ଏତେ ବାଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସମସ୍ତେ ଲଜ୍ଜିତ ହେଲେ, ସେ କଥାଟା ସଂଘ କାହିଁକି ବୁଝିଲାନି, ସଂଘର ମୁଖ୍ୟମାନେ କାହିଁକି ବୁଝିଲା ନାହିଁ? ତାରିଖ ଜଣେ ବଦଳିଲେ ସବୁ ପାର୍ଟିର ସବୁ ମାଲିକଙ୍କର ତାରିଖ ଘୁଞ୍ଚିବ। ଗୋଟେ ଲୋକ କାମ କରୁଛି, ସେ 10-12 ଦିନ କାମ କରିବ, ଏଠୁ ଯଦି 5 ଦିନ ଡେରିରେ କାମ କରିବ, ସେଠି 5 ଦିନ ଘୁଞ୍ଚିଯିବ। এই ସମସ୍ୟା ଘୁଞ୍ଚି ଘୁଞ୍ଚି ଗୋଟେ ଲୋକର କାମଟେ ବନ୍ଦ ହେବ। ଏମିତି ବି ହେଇଛି ଆଗରୁ, ମାଷ୍ଟରମାନେ ପଇସା ନେଇକରି ଏଇ ତାରିଖ ଘୁଞ୍ଚିବା କାରଣରୁ କାମ କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ଘରେ ବସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କ୍ଷତିପୂରଣ କିଏ ଦେଇଛି? ଏମିତି ବି ହେଇଛି ବେଳେବେଳେ ମାଲିକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଗ୍ରିମ ପଇସା ନେଇଛନ୍ତି, ତାରିଖ ପାଇନାହାନ୍ତି, କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇନାହାନ୍ତି, ହଇରାଣ ହେଇ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି, ମାଲିକଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ଆପଣ এই ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାଟି ଉପୁଜିଲା, ମାଲିକ ସଂଘକୁ ଜଣେଇ? ମାଲିକ ସଂଘକୁ 20 ଦିନ ତଳୁ ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲି, ସଭାପତିଙ୍କୁ ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ମୋତେ କିଛି ଉତ୍ତର ମିଳିଲା ନାହିଁ, ମୁଁ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲି, ଉତ୍ତର ମିଳିଲେ କାମ କରିବି। ମୋର ରଙ୍ଗମହଲରେ 2 ଡେଟ୍ରେ କାମ କରିବାର ଥିଲା, ମୁଁ 2 ଡେଟ୍ରେ ପୂଜା କରି ଆସିଲି। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଯାଇଥିଲି କାମ କରିବା ପାଇଁ, ସେ କହିଲେ ନାହିଁ ମୁଁ ଆମ ସାରିକି ଯିବେ।
ମୁଁ ତ ସେଠୁ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ପଳେଇ ଆସିପାରିବିନି ବା ସେମାନେ ସିଏ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଭୁଲ କହୁନାହାନ୍ତି, ମୋର ସାରିକି ଯିବେ। ଯଦି ପ୍ରଥମରୁ ସଭାପତି କହିଥାନ୍ତେ ଯାହାର ଯାହାର ବିଳମ୍ବରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ସେମାନେ ସଫରର ହେବେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର କଷ୍ଟ ସହିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ସେମାନଙ୍କ କାମ ହେଉ, ତାହେଲେ ଏ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜି ନଥାନ୍ତା। ମୋତେ କେହି କହିନଥାନ୍ତେ କାମ ସାରିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ସେ କାମ ସେଇଠି ରହିଥାନ୍ତା, ତାପରେ ହେଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଏସବୁ ହେଇନାହିଁ, କୁହାଯାଏ ନାହିଁ, ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହେଇନାହିଁ, ମୁଁ ହଇରାଣ ହେଲି। ଆପଣ ଲାଗୁଛି କି ମାଲିକ ସଂଘର ସଭାପତି ଏବଂ ଯେହେତୁ ଧଉଳି ଗଣନାଟ୍ୟ ମାଲିକଙ୍କର କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ରହିଲା କିମ୍ବା ଆପଣ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଜଣେଇଲେ ତା ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଗଲାନି? ନା 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 ସଭାପତି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଭୂଷଣ ଦେବ, ସେ ନିରପେକ୍ଷ। ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଦିନରୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଯାହା ଜାଣିଛି, ଏଇଟା ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ, ସେ ନିରପେକ୍ଷ, ସେ ସମର୍ଥନ କାହାକୁ କରିବେ ନାହିଁ। ଯେ କାହା ସହିତ କାହାର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ସେ ସମର୍ଥନ କରିବେ, ସେମିତି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସେ ନୁହନ୍ତି। ଏଇଆ କଥା ହେଇଥିବ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଥା ହେଇକି ଏ କଥାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଭାବିନଥିବେ। ହଁ ନାଟ୍ୟକାର ତ ଆସିବେ, ତ ଆସିବେନି, ମୋର କ'ଣ ଦେଖିବା କେମିତି ଆସିବେନି, ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟି ସେଇଟା ଆମମାନଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପକାଇଛି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଖେଳ ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ କାଳ। କାରଣ ଏମିତି ଅନେକ ଆଗରୁ ପ୍ରଯୋଜକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ପଇସା ଦେଇ ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଘରେ ବସେଇଛନ୍ତି, କାମ କରିବା ଡାକି ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବିଲେ ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର 3ଟା କାମ କରିବ ବର୍ଷରେ, ଘର ଚଳାଇବ, ଗୋଟେ କାମ ସେ କରିବନି, ସେ କ୍ଷତିପୂରଣ କିଏ ଦେବ ତାକୁ? ତା କ୍ଷତି ନୁହଁ କି? ଆପଣ ବିଚାର କରିବେ ନା। ଯଦି ସଂଘ ହେଇଛି, ଆପଣ ଯଦି ଏକାଠି ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବିବେକ ଅନୁମୋଦନ କରୁନି ଏଇ କଥାକୁ ଯେ ଆମେ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ବସେଇ ପାରୁ ପଇସା ଦେଇକରି, ଅଗ୍ରିମ ଦେଇ ବସେଇ ପାରୁ, ଅଗ୍ରିମ ଦେଇ 4 ଦିନ ଡେରି ହେଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଲା? ଅଗ୍ରିମ ଦେଇ କାମକୁ ଡାକି ନପାରୁ, ଅଗ୍ରିମ ଦେଇ 4 ଦିନ ଡେରିରେ କାମ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ନାଟକଟେ ହେବ, 4 ଦିନ ଡେରି ହେବ, ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଲା? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ନାଟକ 4 ଦିନ ଡେରି ହେବନି କି? କଳାକାର ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ 4 ଦିନ, ଆଖଡ଼ା 4 ଦିନ ପରେ ହେଉନି? କୌଣସି କାରଣରୁ ଯଦି ଆଖଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରୁନି, 4 ଦିନ ପରେ ଆଖଡ଼ା ହେଉନି? ଯଦି ତାରିଖ ସୁଝୁନି, ଯଦି ଶୁଭବେଳା ପଡ଼ୁନି, 4 ଦିନ ପରେ ଆଖଡ଼ା ହେଉନି? ସେମିତି 4 ଦିନ ପରେ ମାଷ୍ଟରଟେ ଆସିବ, ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି? ନାଟକ ତିଆରି ହେବ, ବର୍ଷ ପାଇଁ ତିଆରି ହେବ, ବର୍ଷକ ପାଇଁ ତିଆରି ହେବ, ସମସ୍ୟା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ସେଇ ଧଉଳି ଗଣନାଟ୍ୟରେ ହିଁ ଆପଣ ଆଖଡ଼ା ପୂଜା କଥା ଯେଉଁ କହିଲେ ଘୁଞ୍ଚୁଛି ତାରିଖ, ନିଜେ ଧଉଳି ଗଣନାଟ୍ୟ ତାରିଖ ଘୁଞ୍ଚେଇଥିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ଅବଗତ କରିଥିଲା? ନା, ମୋତେ 11 ମୋମେଣ୍ଟରେ କହିଲେ, ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କହିଲେ ଯେ ଆମ ତାରିଖ ବଦଳୁଛି, ଆମର ସୁଝୁନି, ତାରିଖ ବଦଳୁଛି। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିବି, ମୁଁ ହଇରାଣ ହେଇଯିବି। ଆପଣ ତାରିଖ ତାଙ୍କ ତାରିଖ ମିଶିବ, ଆପଣ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଦେଇଛି ମାଲିକଙ୍କୁ କଥା ହେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାଜ୍ଞସେନରେ ଥିଲି, ଯାଜ୍ଞସେନର ଜଣେ ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କରିବାର ଥିଲା ସେ ଜଣେ ମାଲିକ କି ନାହାନ୍ତି? ସେ କଥା ହେଲେନି ପରସ୍ପର, ସେ ବୁଝେଇ ଦେଲେନି। ସେ ମାଲିକ, ମୋ ଯଦି ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଥିଲା, ସେଇ ମାଲିକଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ କହିଲେନି ଆପଣ କାଲି ପଳାନ୍ତୁ। କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଗ୍ୟାପ୍ କେଉଁଠି ହେଲା? ସଭାପତି ଜଣେଇଥାନ୍ତେ, ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ହେଲା? ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ବିବାଦ ଉଠିଲା ଦିନଠାରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖୁଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟ୍ରୋଲିଂ କରାଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ଟ୍ରୋଲକୁ ଏବଂ ଆର ସାମ୍ନା କେମିତି କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଏସବୁ ଦେଖେ ଏବଂ ଏ ବାବଦରେ କିଛି ମୋ ରିଆକ୍ସନ୍ ମୁଣ୍ଡରେ ନଥାଏ। ମୁଁ ସେ ବାବଦରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ରେ ଅଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରୋଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜୀବନରେ କେବେ ଦେଖି ନାହିଁ। ମୋତେ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନିଥିବା ଲୋକଟେ ଯଦି କିଛି କହିବ, ମୁଁ ତା'ର ଉତ୍ତର ଦେବି ଯଦି ଉଚିତ ମନେ କରିବି। ଯଦି କେହି ଚିହ୍ନିନି ଜାଣିନି, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ଖାଲି ପଡ଼ିଆ। ଏ ଗାଁ ଗଳାରେ ଦେଖିଥିବା ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ବ୍ୟାଟ୍ ବଲ୍ ବାଡ଼ାନ୍ତି, କିଏ ଲଙ୍ଗଳା ଦୌଡ଼ୁଥିବ, କିଏ ବଲ୍ ଗଡ଼ଉଥିବ, ତା'ର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ନଥାଏ। ଆପଣ କାରଣ ଟିଭିରେ ଦେଖନ୍ତି, ସେଇଟା ନୁହଁ। ସେମିତି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ସେ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେ କହୁନାହାନ୍ତି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଲୋକ ଶୋଧୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ଶୋଧୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ତାପର ପଳେଇଲେ ନା କ'ଣ? ଯିଏ ମୋତେ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି ସେ କିଏ? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିନି। ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ କରାଉଛନ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥିତ, ସେମାନେ ମୋତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଳାକାର, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛି। ସେମାନଙ୍କ ଚରିତ୍ରର ପଞ୍ଜିକା ଯଦି ଖୋଲିଦେବି, ତାହେଲେ ଯାତ୍ରା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ରହିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯଦି ମୁହଁ ଖୋଲିବି, ଅନେକ କଥା ଘଟିବ। ମୁହଁ ନ ଖୋଲିବାର କାରଣ ହେଉଛି ସଂଘ। ଆମେ ସଂଘଭୁକ୍ତ। ଯାତ୍ରାର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ, ଉନ୍ନତି ହେଉ, କାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କ'ଣ କ୍ଷତି ହୋଇଗଲା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କ୍ଷତି ହେବ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଜଣେ ଆସିବ, ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଫୋପାଡ଼ିକି ଆସିବ। ଯେ ସତ୍ୟବାବୁ ହେଉଛନ୍ତି ମାଲିକ ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ, ତାଙ୍କର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ, ସେ କ୍ଷତି ସହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ମାଲିକମାନଙ୍କର ତାରିଖ ଘୁଞ୍ଚିବାରୁ ତାଙ୍କର କ୍ଷତି ହେଲା, ଏକଥା ସେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ବି ସେ ଦାୟୀ ରହିବା ଉଚିତ, କାରଣ ସେ ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ। ଯେମିତି ଆମ ମାଷ୍ଟରମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ଭୁଲ କଲେ ବା ମୁଁ ଭୁଲ କଲେ ଅନ୍ୟ ମାଷ୍ଟରମାନେ ଗାଳି ଖାଉଛନ୍ତି ବା ଯତ୍ନବାନ ହେଉଛନ୍ତି, ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ବା ଯଦି ମାଲିକ ସଂଘ କିଛି ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଆମେ ତରବର ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛୁ, ସେମିତି ଅନୁରୂପକ ଭାବେ ଯଦି ସେଠି କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ସତ୍ୟବାବୁ ସମ୍ପାଦକ ହିସାବରେ ଯତ୍ନ ହେବା ଦରକାର, ସିରିୟସ୍ ହେବା ଦରକାର, ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିବା ଦରକାର। ମୁଁ ନହେଲେ ମୋର ଜଣେ ଭାଇ ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ଭିତରୁ ଜଣେ ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ହେବ ହରବାରିକର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ସେ ନାଟକ କରିବେନି।
ए कथा सी समाधान करदे सहजरे चाहिए जदि सी समाधान कर नाहंती ताल सेटा तांकर को दिगरु से विचार करना तो मुझे जानी सी करदे उचित थिला एवं मु कुआडे लुचिकी जाई नथली चिट्ठीटा सभापति को आसला पर सोशल मीडिया केमती गला न्यूज को केमती गला जदि न्यूज को गला ताले सी कौन चाहूले एवं आहरी अनेक कथा अच्छी मु परवर्ती समय खोलीदेवी संपूर्ण भाव खोलीदेवी कथा आग को आगेले व्यक्तिगत भाव अनेक लोक क्षति हम मु मुह बंद करी अन्य माने आशा करी जहाँ जानी ना से बात कथा हूँ ना ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ସୁନାମଧନ୍ୟ ନାଟ୍ୟକାର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ମଧ୍ୟ ଏ ବର୍ଷ ଭଲ ଯାତ୍ରା ଆସୁ ଲୋକମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ମଧ୍ୟ ହେଉ ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଆମ ସାଥିରେ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନାଟ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ନାଟ୍ୟକାର ହର ବାରିକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଚାଲିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଟ୍ରୋଲିଂ କରାଯାଉଛି ତାକୁ ନେଇକି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖୁଥିଲେ ଏବଂ ହର ବାରିକ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା ତାର ମଧ୍ୟ ଖୋଲା ଖୋଲା ସଫା ଉତ୍ତର ରଖିଲେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହେଉଛି ମାଲିକ ସଂଘ ଏସବୁ ଦିଗକୁ ଧ୍ୟାନର ସହ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଯେଉଁ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର କମେଇବା ଦରକାର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଯଶବନ୍ତଙ୍କ ସହ ରବିଶଙ୍କର ବାରିକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।